Ya, buenas tardes a todos los presentes. Bienvenidos a nuestro espacio virtual dedicado a historia y cultura de los países hispanohablantes. Всем добрый день. Добро пожаловать на площадку нашего летнего онлайн-лектория по лингвостроноведению. Это совместный проект Центра педагогического мастерства Ибероамериканского культурного центра при Библиотеке иностранной литературы имени Родумино и Школы испанского языка «Es Palabra». Да, в течение всего месяца, каждую субботу в 16:00 мы рассказываем различные полезные и интересные факты из истории и культуры испаноязычных стран. Да, и сегодня мы поговорим про величайших писателей XX века, величайших писателей Латинской Америки, а именно Габриэля Гарсия Маркеса и Марио Варгас Llosa. Но прежде чем начнем, пару слов об организаторах проекта. Mauro, puedes pasar a la siguiente. Да, как многие из вас, собравшихся так, мы здесь собрались в том числе потому, что страстно желаем подготовиться к всероссийским олимпиадам школьников по испанскому языку. Да, Всерос, если вы еще не знаете, это самое престижное интеллектуальное соревнование, которое проводится по всей России по 24 школьным дисциплинам, в том числе по испанскому языку. И, как известно, одним из камней преткновения в вопросах Олимпиады по испанскому являются вопросы лингвостроноведения, да, истории и культуры испаноязычных стран, так как стран много, информации много, она бесконечна, и порой некоторые ученики расстраиваются, что слишком много надо учить. Вот. Но победа во Всеросе, да, это вообще отдельное очень престижное мероприятие. Дело в том, что призеры-победители финала получают 100 баллов за финальный экзамен ЕГЭ по испанскому языку или по тому предмету, в котором выиграли. Также получают право без поступления в любой вуз России без экзаменов, да? То есть вуз на факультет по специальности или в зависимости от каждого вуза на определенный перечень факультетов. Да? То есть, например, победители Всероса поступают почти на все факультеты любой специализации РУДН, Высшей школы экономики без вступительных экзаменов. Да, если хочется поступить в МГИМО или в МГУ, то да, это беспрепятственный проход на факультеты иностранных языков или филологии. Вот. Либо сам факт, что вы получаете 100 баллов за ЕГЭ по Олимпиаде, это существенно помогает при поступлении на другие престижные факультеты хороших вузов. Да, и Всерос по испанскому, помимо того, что это престижно, полезно, это еще и реалистично, да, потому что конкурс по испанскому языку, конечно, большой, соревнование очень сложное, вот, но оно реально. Да, все-таки не так много в России человек изучает испанский, и победа во Всеросе, она вполне достижима, при условии, конечно же, работы, еще раз работы. Да, большое количество часов, посвященного этому предмету. Вот. Мауро, puedes pasar a la siguiente. И, соответственно, основным организатором олимпиад по испанскому языку и подготовки к олимпиадам является Центр педагогического мастерства. Это организация при Департаменте образования Москвы, которая как организовывает мероприятия, так и помогает лучшим школьникам Москвы в подготовке по всем предметам. Меня зовут Екатерина Самсонкина, я являюсь главным тренером Олимпийской сборной Москвы по испанскому языку, и, соответственно, мы организовываем такие бесплатные мероприятия, как сегодняшние лектории, как дополнительные курсы, сборы, интенсивы перед этапами Олимпиады, летние выезды, да, масса мероприятий, о которых вы можете узнать на сайте cpm.rf, либо можете, если вы являетесь школьником Москвы, записаться в WhatsApp-чат, который называется Aspirantes al Equipo, кандидаты в команду Москвы, и там максимально оперативно публикуется вся информация по новым курсам, наборам, в которых вы можете участвовать. Да? Понятно, что на курсы идет отбор, отсев, да, по вашим результатам знаний. Вот, то есть мы не обучаем, к сожалению, испанскому с нуля, вот, потому что мы занимаемся подготовкой именно дополнительного, дополнительно даем подготовку тем ребятам, которые уже знают испанский язык и хотят
приблизиться вот к этой к олимпиадному уровню. Вот, чтобы попасть в наш WhatsApp-чат, необходимо написать на почту espanol.cpm и попросить доступ, то есть анкету, которую нужно заполнить, после чего вы получите доступ в чат и можете там не только получать информацию, но и задавать вопросы, что, как, почему и когда. Вот, как-то так. Pasamos a la siguiente. Ну и переходим, собственно, к теме нашей сегодняшней лекции. Это, на самом деле, одна из, ну, не знаю, для меня лично одна из самых любимых и ярких историй в латиноамериканской литературе и вообще в мировой литературе. Два ярчайших ее представителя и непростые отношения, которые между этими представителями сложилось. Да, название не случайно. Enemigos íntimos. Я думаю, что многие из вас заметили эту игру слов. Не я ее придумала. Конечно же, это выражение пошло от amigos íntimos, которые в итоге превратились в enemigos íntimos. Но об этом вам подробнее расскажет наш замечательный лектор, тренер олимпийской сборной, преподаватель школы Espalabra, Mauro Voloshin. Sí, por favor, Mauro, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Katia. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Los admiro por dedicarle una parte de esta tarde hermosa y soleada a la literatura. Todos podrían estar tomando sol, paseando. Así que no todo está perdido, ¿no? Todavía hay gente que quiere saber más y hablar de este tipo de cosas. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con el título que ha elegido Katia para el tema de hoy. Es sin dudas el más adecuado para definir esta relación de amor y odio entre dos pesos pesados no solo de la literatura latinoamericana, sino también de la literatura universal, ¿sí? Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa son dos de los escritores que, en cuanto a mí, me han regalado muchísimas horas de placer. Conozco bastante bien la obra de ambos, no he leído todos los libros, pero varios libros de cada uno, y son miles y miles y miles de páginas que he disfrutado intensamente. Algunos párrafos y personajes me acompañarán el resto de mis días, y eso habla de una literatura de altísimo nivel. Sin embargo, aunque cueste creerlo, esta amistad entre estos dos grandes de la literatura terminó de la peor manera en 1974. Pueden apreciar en la foto que hemos elegido, en esta primera imagen, que el ojo izquierdo de Gabriel García Márquez, para quienes no estén familiarizados con las fotos de los escritores, el de bigotes es García Márquez, pueden apreciar que el ojo izquierdo tiene un moretón. Hay algo ahí, en las fotos en blanco y negro, pero se observa claramente que algo no está bien. La causa de ese moretón fue ni más ni menos que un puñetazo aplicado por el mismísimo Mario Vargas Llosa en un cine en la Ciudad de México en 1974. Fue la última vez que estos dos grandes escritores se vieron, se hablaron, se comunicaron, a pesar de innumerables intentos de amigos, conocidos e intelectuales para tratar de reconciliarlos en los años siguientes, pero todo fue infructuoso. Todo terminó en 1974 y al final de la charla vamos a explicar las posibles causas que dieron lugar al fin de esta amistad. Hasta esa época eran amigos íntimos, y fue una amistad que había nacido en los años 60 durante el boom latinoamericano. El boom latinoamericano es un movimiento literario que apareció en los años 60, muy marcado por la Revolución Cubana, y después de la Revolución Cubana, que tuvo lugar en 1959,
el mundo empezó a poner un poquito más los ojos sobre América Latina, hasta ese momento un continente bastante olvidado, menospreciado, más conocido por dictaduras, por injusta distribución de la riqueza. Sin embargo, después de la Revolución Cubana, los ojos se centraron en América Latina y eso les permitió a muchísimos escritores que ya eran muy buenos y que ya habían escrito grandes obras en esos años, ser conocidos universalmente. Entonces, el boom latinoamericano, que incluye, por supuesto, a Gabriel García Márquez, a Mario Vargas Llosa, a los mexicanos Carlos Fuentes y Juan Rulfo, a Julio Cortázar, por supuesto, mi compatriota, y muchos más, fue un movimiento literario que les permitió a todos estos escritores hacerse conocidos internacionalmente. Gracias a eso empezaron a poder publicar sus novelas en Europa. Hasta ese momento era casi imposible publicar en editoriales europeas para escritores latinoamericanos, a menos que se tratara de un genio como Borges, pero en general las puertas estaban cerradas. En los años 60, García Márquez y Vargas Llosa empezaron una amistad epistolar a través de un intercambio de correspondencia. Hablaban mucho de literatura en esas cartas, tenían admiración por algunos escritores, como William Faulkner, que era probablemente el que más les gustaba a ambos, pero también tenían algunas diferencias en cuanto a gustos literarios. Por ejemplo, a Vargas Llosa le gustaban más los existencialistas franceses, como Sartre, y García Márquez era mucho más aficionado a la literatura inglesa. Hablaban de gustos literarios y de técnicas literarias. Por supuesto que un escritor, cuando habla de literatura, habla de cosas y aspectos muy diferentes de los que habla un lector común. Esa amistad finalmente tuvo su encuentro cara a cara en 1967. Se encontraron, se conocieron en 1967 en Caracas, y la amistad, podemos decir que duró 7 años, hasta 1974. Ideológicamente, también es un debate muy interesante el que nos propician estos dos escritores. Gabriel García Márquez es conocido por haber sido fiel a la Revolución Cubana y al gobierno de Fidel Castro hasta el final de sus días, mientras que Vargas Llosa, al principio un gran admirador de la revolución y muy ilusionado con los cambios positivos que esa revolución podría traer para América Latina, poco a poco se fue distanciando hasta el punto de convertirse con el tiempo en un crítico acérrimo y despiadado, no solo frente a la Revolución Cubana, sino frente a todos los movimientos de izquierda de América Latina y del mundo en general. Mario Vargas Llosa es conocido por ser uno de los pocos escritores latinoamericanos que no está a la izquierda. La gran mayoría siempre han tenido ideas más cerca del socialismo, ¿sí? Apoyo a la lucha de clases, cosas así. Y Vargas Llosa, en este caso, sería una excepción. Lo mismo que Borges, que también estaba mucho más a la derecha. Bien. Vamos a ver un poquito sobre las obras, ¿sí?, de estos escritores y algunos datos biográficos. Empezamos con Gabriel García Márquez, que nació en Colombia en 1927 y falleció en México en el año 2014. García Márquez nació en un pueblo muy pequeño que se llama Aracataca, y que muchos dicen que fue el lugar que inspiró a García Márquez
para crear ese mundo fascinante que es Macondo, la ciudad donde transcurren los acontecimientos en 100 años de soledad, la famosa novela de García Márquez y de la literatura universal. Aracataca es una ciudad que hoy debe tener unos 20 o 30.000 habitantes. Yo tuve la gran suerte de visitar Aracataca hace 12 o 13 años, en un viaje a Colombia, y me llevé una de las grandes desilusiones de ese viaje. Aracataca, lo que yo vi, puede que haya cambiado en los últimos años, pero no creo. Lo que yo vi fue un pueblo de calles de tierra, un pueblo empobrecido. Ni siquiera había un monumento a García Márquez, solo está la casa donde él pasó los primeros años de su vida con sus abuelos, porque los padres se habían mudado a Barranquilla, y la casa convertida en casa museo tampoco tiene nada atractivo, así que me resultó muy difícil de creer que no aprovecharan la gran oportunidad que les había dado la vida, el lugar de nacimiento de García Márquez, para convertir a Aracataca en algo especial. Incluso, y este dato también es muy llamativo, en el año 2005 hubo un proyecto en el ayuntamiento de Aracataca para cambiarle el nombre a la ciudad y rebautizarla con el nombre de Macondo. Aunque cueste creerlo, los habitantes de Aracataca votaron en contra y prefirieron seguir viviendo en Aracataca y no en Macondo. Esa es la historia de este pueblo, ciudad pequeña, donde nació García Márquez, una familia muy numerosa, tenía 11 hermanos, más otros 4 de relaciones extramatrimoniales que había tenido su padre. Falleció en México en 2014, esto también es muy conocido, y ganó el Premio Nobel de Literatura en 1982. Es uno de los 6 latinoamericanos que ganó el Nobel de Literatura. García Márquez, Vargas Llosa es el otro, Octavio Paz, de México, Miguel Ángel Asturias, de Guatemala, y 2 chilenos, Pablo Neruda y la poetisa Gabriela Mistral. Solo 6 latinoamericanos ganaron el Premio Nobel de Literatura, muchos lo merecieron, pero no lo ganaron. La obra más importante, 100 años de soledad, fue traducida como mínimo a 35 idiomas, quizás más, y yo diría, sin temor a equivocarme, que es el libro en lengua española más importante después del Quijote. Si no me equivoco, se han vendido más de 50 millones de ejemplares en el mundo de este libro. Otras obras importantes de García Márquez: El amor en los tiempos del cólera, El coronel no tiene quien le escriba, Crónica de una muerte anunciada y El general en su laberinto. El amor está mucho más presente en la obra de García Márquez que en la obra de Vargas Llosa. El general en su laberinto es un libro que cuenta la historia de uno de los grandes héroes de la independencia de los países latinoamericanos, Simón Bolívar, ¿sí? Y habla de los últimos años de Bolívar. En Crónica de una muerte anunciada, también es una historia de amor aquí, donde todos saben que van a matar a un joven de 21 años, todo el pueblo lo sabe, menos él. El amor en los tiempos del cólera es una historia hermosa y triste a la vez, porque habla de un amor no correspondido y de la espera
interminable de un hombre que espera a la mujer de quien estaba enamorada, la esperó durante más de 50 años, pero sin embargo mantenía relaciones con otras mujeres, ¿sí? Con más de 600, incluso tenía un diario en el que anotaba y llevaba la cuenta de ese tipo de relaciones. Bueno, ahora vamos a profundizar un poquito en la obra cumbre de García Márquez, 100 años de soledad. Y ¿quién mejor que García Márquez para contarnos cómo fueron los meses previos a terminar esta novela que, como hemos dicho, es una novela inolvidable, inigualable y, repetimos, después del Quijote probablemente la novela más importante escrita en lengua española. Vamos a escuchar a García Márquez en este vídeo que ya tiene muchos años y que es una entrevista en 1976, 6 años antes de que él ganara el Premio Nobel de Literatura. Era una época que no era fácil, porque no teníamos dinero. Pero en cambio era una época muy buena porque estaba escribiendo como un tren, que es lo mejor que le puede suceder a un escritor. Entonces, cuando yo vi que 100 años de soledad venía y que no la paraba nadie, le dije a Mercedes, tú te haces cargo de este asunto. Ella, por supuesto, no lo pensó 2 veces. Es curioso que mis hijos, ahora yo les pregunto de esta época y ellos me recuerdan como un hombre que estaba encerrado en un cuarto y que no salía nunca, y yo tenía la impresión de que era el ser más humano y más sociable del mundo. Y ahora me di cuenta que durante 18 meses no salí del cuarto. Pero yo recuerdo que salí una vez. Salí una vez cuando Mercedes me dijo que no había nada que hacer, que ya había llegado al fondo. Entonces yo tenía un carro y lo llevé al Monte de Piedad y lo empeñé y le traje a Mercedes la plata y le dije, mira, aquí tienes como para 10 años. Y duró 3 meses. Y seguí escribiendo. Recuerdo que en mitad de camino el dueño de la casa llamó a Mercedes y le dijo, señora, usted debe 3 meses de casa. Y Mercedes tapó el teléfono y me dijo, ¿cuánto tiempo te falta para terminar el libro? Y yo le dije como 6 meses. Y entonces ella le dijo, mire señor, no solo le debemos 3 meses, sino que le vamos a deber 6 más. Y entonces el tipo le dijo, y dentro de 7 me pagan todo. Y dijo, sí, todo. Y él le dijo, si usted me da su palabra, yo no tengo ningún inconveniente en esperarlo. Y Mercedes tapó y me dijo, mi palabra. Dijo, mi palabra de honor. Y tú sabes que a los 7 meses fuimos y le pagamos todo. No por 100 años de soledad, porque yo terminé yendo un mes, traía tal perrenque en la mano que me puse a trabajar después en publicidad y pudimos pagar todo eso. Y el día que lo terminé, nos fuimos al correo, Mercedes y yo. Eran 700 páginas. Entonces lo pesaron y dijeron que costaba 83 pesos de México a la Argentina. Y Mercedes me dijo, no tengo sino 45. Entonces, mira, es muy fácil. Partí el libro por la mitad y le dije, péseme este libro hasta 45 pesos. Empezaron hasta 45 pesos, quitaban hojas como quien corta carne. Cuando llegó a 45 pesos, agarré esas hojas, las envolví y las mandé y nos quedamos con el resto.
Entonces nos fuimos a la casa y Mercedes sacó lo último que faltaba por empeñar, que era el calentador que yo usaba para escribir, porque yo puedo escribir en cualquier circunstancia menos con frío. El secador que usaba para la cabeza y la batidora que había usado para hacer toda la vida, para hacerle los jugos de fruta a los niños y que ya los niños estaban creciendo y ya no necesitaban. Se fue con eso al Monte de Piedad y le dieron unos 50 pesos. Y el hecho es que volvimos con el resto de la novela al correo. La pesaron y dijeron, cuesta 48 pesos. Mercedes pagó sus 50 pesos. Le dieron 2 vueltos. Y yo me di cuenta que cuando salimos del correo estaba verde de encabronamiento. Y me dijo, ahora lo único que falta es que esta novela sea mala. Ahora, ¿te puede ayudar en algo? Sí, se ha apagado la cámara. Vale. Aquí estamos. Gracias, Katia. Bueno. Compartir la presentación, ¿no? Sí. Aquí estamos. Muy bien. Bien. Me encanta este vídeo, me encanta esta historia porque muestra cómo trabaja un genio, ¿sí? Contando las monedas, sin poder pagar el alquiler, ¿sí? Empeñando cosas. Para quienes no estén familiarizados con el verbo empeñar, empeñar significa ir a un lugar especializado, dejar algo de valor, recibir dinero a cambio, con la posibilidad de recuperar lo empeñado más adelante, devolviendo el dinero, por supuesto que con un interés. Increíble entender la fuerza de una persona sabiendo las necesidades económicas de su familia, pero al mismo tiempo convencida de que está a punto de terminar una obra de arte, como 100 años de soledad. Esa es la historia de cómo vivían los Márquez en estos meses finales antes de la finalización de la obra, publicada, como lo ha dicho en este vídeo García Márquez, por primera vez en Argentina, en 1967. Increíble en estos tiempos de tanta tecnología, imaginarse aquella situación de ir al correo con kilos de papel, enviarlos desde México a Argentina. Así fue como García Márquez envió los manuscritos a una editorial de Buenos Aires, donde se publicó por primera vez 100 años de soledad. Para quienes tampoco estén familiarizados con el vocabulario de América Latina, en este vídeo aparecen 2 o 3 palabras que serían diferentes en España. Por ejemplo, la palabra carro, muy usada en América Central en lugar de coche. También jugo, que en España se dice zumo. Y también plata, que es la palabra más utilizada en América Latina en lugar de dinero. Bien, para quienes todavía no hayan leído nada de García Márquez y quieran entrar en este fascinante mundo del realismo mágico, así como se conoce el género literario donde sin dudas García Márquez es el referente más importante. El realismo mágico es la ficción mezclada con la realidad, sin explicar demasiado por qué ocurren hechos inexplicables. ¿Sí? Es un tipo de literatura, yo diría, y puede que la palabra suene incluso despectiva, pero yo diría que es un tipo de literatura más de entretenimiento, una literatura más placentera y no tanto educativa, como sí
es, en mi opinión, la obra de Vargas Llosa, de quien yo aprendí muchísimas cosas a través de sus novelas, ¿sí? De todas formas, la literatura de entretenimiento también es de altísima calidad, pero son mensajes diferentes o son formas diferentes de dedicarse a la literatura. El realismo mágico, cada vez que escuchamos la palabra realismo mágico, pensamos inmediatamente en García Márquez. No está claro si es el inventor o si antes ya había trabajos similares, pero la obra de García Márquez es una obra tan fuerte que de alguna forma ha marcado la literatura universal que inmediatamente se asocia su nombre con el del realismo mágico, ¿sí? El realismo mágico, el ejemplo que más me gusta de realismo mágico es, por ejemplo, el final de 100 años de soledad. El final, 100 años de soledad es la historia de 7 generaciones de la familia Buendía, un apellido que aparece muchísimas veces en este libro y que confunde y molesta a los lectores, a tal punto que las mejores ediciones de este libro son ediciones que incluyen, como grandes obras de la literatura rusa, incluyen un árbol genealógico para que el lector no se pierda sobre quién es quién en la novela. Son 7 generaciones. Es una estirpe que al final desaparece porque el último de la estirpe es un niño que nace con una cola de cerdo. Y el nacimiento de una persona con una cola de cerdo probablemente sea uno de los mejores ejemplos del realismo mágico. Un día llueven flores amarillas, un día una mujer se eleva en cuerpo y alma hasta el cielo, ¿sí? Hechos que no deben confundirse con la literatura fantástica. El realismo mágico son hechos fantásticos, pero presentados como si fueran reales. Toda esa historia transcurre en 100 años de soledad, donde por supuesto se habla mucho de la soledad. Al principio de la novela son un grupo de amigos que están buscando la salida al mar, al final llegan accidentalmente a este lugar, alguien tiene un sueño, y ese lugar al final resulta ser como una especie de tierra prometida y deciden quedarse ahí. En cuanto al nombre Macondo, el nombre del lugar donde transcurre la historia, no está claro el origen, pero una de las versiones más creíbles es que Macondo era el nombre de una hacienda bananera que había cerca de Aracataca, un nombre que le llamó mucho la atención a García Márquez en su infancia, y parece ser una palabra de origen bantú, una palabra, una lengua de familias de lenguas africanas, el bantú. Aparentemente ese sería el origen de la palabra Macondo, que en bantú significaba plátano o algo relacionado con el plátano. Bien. Vamos a hablar un poquito de Mario Vargas Llosa, ¿sí? A quien no debemos menospreciar a pesar de ese atroz puñetazo que le dio a su hasta ese momento amigo Gabriel García Márquez. Vargas Llosa nació en Arequipa, en Perú, en 1936. ¿Sí? Todavía vive en Madrid, aunque en este momento, si no me equivoco, está en la República Dominicana, donde acaba de recibir el pasaporte. Lo han declarado también ciudadano dominicano, un país donde él pasó mucho tiempo y sobre el que escribió una de sus novelas más importantes, que es La fiesta del chivo, la historia del dictador Trujillo. Actualmente la residencia oficial es en Madrid. Ganó el Nobel de Literatura en el año 2010, y no solo se ha dedicado a la literatura, sino que también
gran parte de su vida la ha dedicado a la política. No solo a escribir artículos y a dar entrevistas donde rara vez no toca el tema político, sino también que participó activamente en la política y fue candidato a presidente de su país. Fue candidato a presidente en Perú, donde llegó a una segunda ronda, pasó el primer corte y en la segunda ronda obtuvo un 37% de los votos y perdió frente a su rival en aquel momento, el candidato Alberto Fujimori. Este es un dato muy curioso de Vargas Llosa. Otro dato curioso es las mujeres, las primeras mujeres con las que compartió su vida. ¿Sí? Vargas Llosa se casó con una tía y con una prima. Sobre la tía hay una novela, probablemente una de las novelas más divertidas de Vargas Llosa, que se llama La tía Julia y el escribidor. Obras importantes de Vargas Llosa: La ciudad y los perros, primera novela de Vargas Llosa y para muchos también la primera novela del boom latinoamericano, publicada en 1967, novela casi autobiográfica con algunos elementos de ficción, pero que cuenta los tiempos en que Vargas Llosa era un internado, vivía en un colegio militar, y la novela narra el sufrimiento de los estudiantes que crecen y son educados en un régimen castrense, ¿sí? con mucha disciplina, con autoritarismo y con la imposibilidad de un desarrollo personal. Y Vargas Llosa siempre ha sido muy duro con todo tipo de autoritarismo, ha dedicado muchas horas de su vida, muchas páginas, a criticar acérrimamente a dictadores y regímenes autoritarios, ¿sí? Cosa que no aparece tanto en la obra de García Márquez, ¿sí? Pero Vargas Llosa sí, e incluso llegó a ridiculizar al ejército peruano en otra de sus grandes novelas llamada Pantaleón y las visitadoras. Pantaleón y las visitadoras también llevada al cine, de una forma no tan elegante, para mi gusto, pero existe la película también sobre esta obra. El Pantaleón y las visitadoras narra la soledad de los soldados peruanos que vivían en la selva, la soledad que tenía como consecuencias muchas violaciones de indígenas que vivían en esos territorios. Entonces, el soldado Pantaleón tiene una misión que es reducir el número de violaciones en la selva, y para eso crea una especie de grupo con profesionales del amor que tendrán la misión de satisfacer los deseos de los soldados peruanos, ¿sí? Otra novela muy divertida y al mismo tiempo muy crítica con los militares de su país. Conversación en la Catedral es una de las novelas más importantes de Vargas Llosa, pero que puede ser aburrida para quienes no estén familiarizados con la historia política de América Latina y especialmente con la historia política del Perú. Por eso no recomendaría esta lectura para los principiantes, ¿sí? Sí recomendaría, para empezar con Vargas Llosa, La ciudad de los perros, una novela que no es muy extensa, y también La tía Julia y el escribidor, que es una prosa mucho más simple y, como he dicho, con mucho más humor. La guerra del fin del mundo, otra de las grandes novelas de Vargas Llosa, narra la historia de Brasil
a finales del siglo XIX, una historia que transcurre en 1897 en una granja en el norte de Brasil, en la región de Bahía, donde muchísimos ex esclavos, indios o mestizos, que vivían en condiciones de extrema miseria, empiezan a sucumbir bajo el encanto de un predicador que forma una especie de comunidad en esta granja, una granja que se convierte en un lugar muy poderoso, muy importante. Eso fue en 1897, unos años más tarde, después de que Brasil aboliera la esclavitud. La esclavitud en Brasil existió hasta 1888. ¿Sí? Y es una historia real donde el ejército brasileño tuvo que movilizar a sus fuerzas, a más de 10.000 soldados, ¿sí? Para enfrentar a esa especie de comunidad basada en el fanatismo religioso que había surgido en el norte de Brasil. La Guerra del Fin del Mundo, una novela muy extensa, y tampoco sería la ideal para empezar a conocer la obra de Vargas Llosa. La Fiesta del Chivo es una de las novelas que más me gusta, y cuenta la historia de Rafael Leónidas Trujillo, dictador de la República Dominicana. ¿Sí? En esta historia de Trujillo, a mí no me gusta mucho la literatura comparada, pero sí podríamos tender un paralelismo entre García Márquez y Vargas Llosa, porque García Márquez también escribió algo sobre un dictador solitario, ¿sí? que ya está bastante loco, pero en mi opinión no logró en esa novela dedicada a un dictador, que es el Otoño del Patriarca, la profundidad necesaria que yo espero de un escritor para narrar el sufrimiento de un país que vive bajo una dictadura. En cambio, sí, con La Fiesta del Chivo claramente se pueden ver las consecuencias que tuvo el régimen de Trujillo para la República Dominicana. Una novela extraordinaria que recomiendo, ¿sí? Y una de las mejores de Vargas Llosa, sin duda. El género literario de Vargas Llosa está muy lejos del realismo mágico, ¿sí? Novelas, ensayos, ficción histórica, ¿sí? Pero nada de realismo mágico. Yo, como he dicho anteriormente, he aprendido muchísimas cosas con la obra de Vargas Llosa, y no tantas con las de García Márquez, aunque sí he disfrutado con la misma intensidad las páginas de García Márquez. Y probablemente haya, y esto como aquí hay muchas personas muy jóvenes, probablemente haya edades para leer a cada escritor. Y si hablamos de edades, yo creo que los libros de García Márquez hay que leerlos lo antes posible en la vida, antes de que uno se empiece a tomar las cosas más en serio o de que empiece a preocuparse por los problemas del mundo. Y la obra de Vargas Llosa probablemente no tenga edad. O si tiene edad, es una edad más avanzada para tratar de entender algunas cosas. Bien, vamos a escuchar y ver también a Vargas Llosa. Ya hemos tenido, es un privilegio poder ver y escuchar a escritores en estos vídeos, en estos milagros que nos permite la tecnología ahora. Y vamos a ver un par de minutos a Vargas Llosa hablando de lo que significa la literatura para él y también de sus obras. ¿No? Esa pasión por la literatura y esa biblioteca en concreto, ¿qué le debe a su madre? Le debo mucho el amor a la lectura, probablemente.
Siempre he dicho que creo que lo más importante que me pasó en la vida fue aprender a leer. Yo recuerdo mucho, vivíamos en Bolivia, yo tenía 5 años, a esa edad empecé a leer y seguramente mi vocación es una transpiración, ¿no?, de esa extraordinaria diversión que significaba para mí vivir la vida inventada de los libros. Que le debe también a Flaubert. Yo aprendí con Flaubert mucho de lo que es la técnica literaria, la vocación literaria, la entrega, la exigencia, la perseverancia. Le voy a pedir una sugerencia para un espectador nuestro que todavía no haya entrado en el universo literario de Vargas Llosa. ¿Qué libro le recomendaría de entrada para conocerle mejor como autor? Si tuviera que escoger una de mis novelas para recomendarla, pues probablemente recomendaría algunas de las novelas que más trabajo me costó escribir, como Conversación en la Catedral, La Guerra del Fin del Mundo, La Fiesta del Chivo. Quizá esas son las 3 novelas que más trabajo me costaron, ¿no? ¿Cómo consigue mantener intacta su pasión por la literatura? Porque usted no deja de trabajar, de viajar, de dar conferencias. Bueno, en realidad es verdad, pero todo eso gira en torno a la literatura, todo eso gira en torno a mi trabajo de escritor. Y la idea del escritor completamente divorciado de la realidad viva, a mí no me gusta. A mí me gusta tener por lo menos un pie sobre esa realidad, y eso significa el periodismo. Creo que es una manera de mantener esa comunicación con el mundo cotidiano, que para mí es la materia prima de mi trabajo de escritor, ¿no? En toda su novelística y en sus ensayos, evidentemente, también, el compromiso está muy presente. Yo le he oído decir a usted que en general, en la generación actual de jóvenes escritores, a veces prima más el entretenimiento que el compromiso. ¿Lo piensa? No solamente en España y en América Latina, creo que es una tendencia de nuestra época. Se ve mucho menos a la cultura como la veíamos en mi generación, ¿no es cierto?, cuando éramos jóvenes, como un elemento para despertar la conciencia crítica del conjunto de la sociedad. Hoy día, esa no parece ser para una gran cantidad de intelectuales la función de la cultura, ¿no?, sino más bien divertir, entretener, aliviar un poco al mundo de las fatigas. Pero yo me resisto a aceptar que la literatura pueda ser solo una forma de diversión superior, y sí creo que la buena literatura desarrolla una cierta insatisfacción frente al mundo, frente a la vida tal como es. Sino porque a lo largo de la historia todos los regímenes autoritarios de cualquier índole, lo primero que han hecho es establecer sistemas de censura, ¿no?, de control de esa facultad creativa que está detrás de la literatura, porque desconfiaban siempre de la literatura como de un elemento potencialmente subversivo, y yo creo que no se equivocaban. Ese elemento potencialmente subversivo creo que está siempre detrás de una gran obra literaria. Bien. Ay, Mauro, ¿podrías compartir otra vez la pantalla de la presentación? Bien, aquí estamos. En este vídeo, Vargas Llosa habla un poquito de lo que yo había comentado anteriormente, y es el rol de la literatura. De alguna forma, creo que él critica a García Márquez con mucha sutileza, porque dice que la buena literatura tiene que tener un compromiso político y mostrar la insatisfacción del escritor frente al mundo. Yo aquí no estoy de acuerdo. Creo que se puede hacer tan buena literatura, aunque diferente, sin compromiso político. Pero al mismo tiempo es comprensible, ¿sí?, que un hombre que estuvo muy cerca de ser presidente de su país se meta mucho más en el fango, en estos temas tan espinosos como la política, temas en los que García Márquez era mucho más prudente e incluso por momentos apáticos, podríamos decir. Me gusta mucho esa frase, que por muy simple que parezca no deja de ser hermosa. Lo más importante que me pasó en mi vida fue aprender a leer. Una frase hermosa, ¿sí?, que al mismo tiempo a mí todavía
me hace pensar en la tragedia que es que hoy en el siglo XXI todavía tengamos analfabetos en el mundo. Bien, vamos con algunas cosas en común que tienen estos dos grandes genios, amigos y enemigos. Gabo y Mario. Gabo era, como lo conocían a Gabriel García Márquez. Ambos ganaron el Nobel de Literatura, García Márquez en 1982 y Vargas Llosa en el año 2010. Los dos empezaron a trabajar en el periodismo y esto también lo menciona Vargas Llosa en el vídeo que acabamos de ver. Y aquí sí coincido con Vargas Llosa, me parece que el periodismo a un escritor le da un contacto con la realidad que nunca debería perder. García Márquez también empezó en el periodismo y de hecho una de sus primeras novelas, que se llama Relato de un náufrago, es un trabajo periodístico basado en una historia real de un náufrago que sobrevivió milagrosamente y después de haberlo entrevistado, García Márquez llegó a la conclusión de que el naufragio había tenido causas evitables y negligencias imperdonables. Esa novela, Relato de un náufrago, es una de las que yo recomiendo para empezar con la obra de García Márquez. Probablemente una de las novelas con menos realismo mágico, pero hermosa, intensa, con un estilo periodístico y con una historia realmente que quita el aliento. Relato de un náufrago es, de hecho, la única obra de García Márquez que, por ejemplo, en Argentina, al menos cuando yo iba al colegio, estaba en el programa de literatura. Otras cosas en común, los dos empezaron el periodismo, ya lo hemos dicho, son parte del boom latinoamericano, ¿sí? También lo hemos dicho. Tuvieron una relación conflictiva con sus padres, ¿sí? Por eso ambos crecieron con abuelos que de alguna forma fueron como sus padres, ¿sí? Ambos vivieron en internados, ¿sí? Y también tenían una gran admiración por William Faulkner. Estos son algunos datos en común, hay muchas cosas más entre ellos, ¿sí? Pero estos son los más importantes. Ahora, nos acercamos al tema de las diferencias entre García Márquez y Vargas Llosa, que no eran pocas. Y antes de hablar del famoso puñetazo y de escuchar la teoría de un escritor que incluso publicó un libro sobre esa historia del puñetazo, hay que hablar sin dudas de un caso muy famoso en América Latina, conocido como el caso Padilla. Heberto Padilla fue un poeta cubano muy importante que en 1971 fue arrestado por el gobierno de Fidel Castro después de haber leído públicamente unos poemas donde criticaba ferozmente al gobierno socialista de Cuba, ¿sí? En ese momento ya gobierno comunista, podríamos decir. Aquí el caso Padilla marcó el distanciamiento político, que no fue la ruptura de la amistad, pero sí un distanciamiento político entre García Márquez y Mario Vargas Llosa. ¿Por qué? Porque Vargas Llosa, junto a un grupo de intelectuales en ese momento, que en ese momento se encontraban en Barcelona, decidieron publicar una carta protestando contra el arresto de Heberto Padilla, ¿sí? Acusando al régimen castrista de censura,
La razón por la que supuestamente el gobierno de Fidel Castro arrestó al poeta Padilla fue que era un espía de Estados Unidos, un espía de la CIA. Esa era la versión del gobierno cubano, ¿sí? Vargas Llosa, junto a otros escritores, firmaron un documento de protesta. En ese momento, cuando redactaron ese famoso documento, estamos hablando del año 1971, no había teléfonos móviles, no era tan fácil comunicarse con otra persona, García Márquez no estaba con ellos, pero incluyeron su firma en ese documento sin haberle preguntado, dando por sentado que el escritor colombiano de alguna forma mostraría su solidaridad con el poeta arrestado. Sin embargo, cuando García Márquez vio el documento, ¿sí? Cuando se enteró de que habían incluido su nombre en ese documento de protesta contra el gobierno cubano, se puso furioso y pidió que nunca más incluyeran su nombre en este tipo de cartas contra Cuba. Y aquí viene probablemente la parte más enigmática en cuanto a la ideología de Gabriel García Márquez. ¿Era realmente García Márquez un escritor comprometido con el gobierno cubano? ¿Era un antiimperialista? ¿Prefería apoyar al gobierno cubano a pesar de los problemas, ¿sí? Y del autoritarismo que él mismo había visto y vivido en carne propia? Porque cuando la primera relación que tuvo García Márquez con el gobierno de Fidel Castro o con Cuba fue trabajando en Prensa Latina. Prensa Latina era una agencia de noticias cubana, ¿sí? Creada en aquel momento, creo que uno de los creadores fue Ernesto Che Guevara, y en esa agencia de noticias empezó a trabajar Gabriel García Márquez junto a otros escritores de América Latina, pero García Márquez fue purgado, ¿sí? Fue expulsado de esa agencia cuando el Partido Comunista de alguna forma se hizo mucho más fuerte en el control de la comunicación. ¿Sí? Al principio Fidel Castro aparentemente no estaba muy convencido de tomar el camino del comunismo, quería un sistema un poco más socialista, pero ya cuando las cosas estaban claras y la decisión estaba tomada de que el camino de Cuba era un gobierno comunista, de partido único, con poco lugar para el pluralismo, para quejarse, García Márquez fue purgado. Incluso todos los trabajos de García Márquez no existen, destruyeron los archivos, ¿sí? Sobre lo que había escrito García Márquez trabajando en la agencia de noticias Prensa Latina. Entonces, aquí ya podemos intuir una especie de desencanto que tenía desde el comienzo García Márquez con la Revolución Cubana. También en esos años, García Márquez tuvo la oportunidad de viajar por los países que estaban bajo la cortina de hierro, varios países socialistas, y escribió y contó muchísimas cosas que no le habían gustado sobre los países que vivían bajo el régimen de la Unión Soviética, ¿sí? Ahora, ¿qué llevó a García Márquez a construir una amistad íntima, inquebrantable con Fidel Castro y que le llevara al punto tal de ser incapaz de esbozar una mínima crítica frente a la falta de libertades que él mismo había visto en Cuba? No lo sabemos. La versión de Vargas Llosa, que
que en una entrevista habló largo y tendido sobre este tema para intentar explicarlo, es que García Márquez fue seducido por el poder, que le gustaba mucho estar cerca del poder y que Fidel Castro le abrió las puertas para ser parte del poder, entrar y salir de Cuba como si fuera su casa, participar de la vida política y cultural cubana activamente, sin rendir cuentas, y probablemente no esté lejos de la verdad. Pero no sabemos exactamente por qué García Márquez tomó esa posición tan a favor del gobierno cubano, a pesar de que tenía sobrados conocimientos y sobrada evidencia de que las cosas no estaban del todo bien. Esta diferencia ideológica también fue muy importante entre García Márquez y Vargas Llosa. Una vez, cuando García Márquez habló de este tema, no hablaba mucho de su relación con Fidel Castro, pero una vez en una entrevista explicó algunas cosas. Dijo que Fidel Castro era un gran lector y que la amistad estaba basada en los libros. Podría ser, también, es una versión perfectamente posible. De hecho, contó una anécdota muy interesante. García Márquez, Fidel Castro vivía cansado, agotado, y una vez Fidel le comentó a Gabo que una de las cosas más duras que tenía que soportar como presidente de Cuba era que no le quedaba tiempo para leer, porque todo el tiempo estaba leyendo documentos, material histórico, político, etc. Entonces, García Márquez tuvo una idea y desde ese momento empezó a regalarle libros a Fidel. ¿Qué tipo de libros empezó a regalarle? Bestsellers, ¿sí? Bestsellers, libros que no necesariamente eran malos, hay bestsellers que son extraordinarios, pero que eran más fáciles de leer. Uno de esos libros fue, por ejemplo, Drácula, de quien Fidel Castro dijo que pasó una noche sin dormir porque se había quedado tan enganchado con la historia que no podía dejar de leerla. Entonces, esta versión de García Márquez sobre una amistad construida a través de los libros, a mí me gusta, me convence, no totalmente, pero también es parte del enigma, ¿sí? ¿Qué vio García Márquez en Fidel para mantener esa amistad inquebrantable? Probablemente nunca lo sepamos. Y nos acercamos al final de la historia, y también poco a poco al final de nuestra charla, para hablar del capítulo final, del round final, si hablamos directamente y literalmente de cómo terminó la amistad entre estos dos extraordinarios escritores. La amistad terminó con un puñetazo, como lo mencionamos al comienzo de la charla. ¿Y cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que algo termine así? Dos personas tan cercanas, de alguna forma, a pesar de las diferencias políticas. Incluso García Márquez, cuando escribió su tesis doctoral en la Universidad de Madrid, dedicó su tesis doctoral a García Márquez, ¿sí? Escribió la historia de un deicidio, el asesinato de un dios. Vargas Llosa dedicó ni más ni menos que su tesis doctoral a García Márquez. Tuvieron muchísimos momentos juntos, pero sin embargo algo pasó al final y terminó como terminó, con el ojo morado, con la amistad interrumpida para siempre y con uno de los grandes enigmas probablemente de la literatura latinoamericana sobre los detalles que llevaron
a este final tan violento entre García Márquez y Mario Vargas Llosa. Hay un libro publicado no hace mucho por un escritor peruano que se llama Jaime Bailey, escritor peruano radicado en Estados Unidos. El libro se llama Los Genios, y vamos a ver un vídeo de 1 minuto y medio donde este escritor nos cuenta lo que sabe, ¿sí? Y su versión sobre por qué ocurrió el famoso puñetazo. Así le dejó el ojo a Gabriel García Márquez, el que entonces era su gran amigo, Mario Vargas Llosa. Vargas Llosa decía que García Márquez era literariamente Dios. Años después le pegó a Dios, le dejó el ojo morado a Dios. Era 1976. La agresión ocupó portadas y pocos días después le preguntaron al propio Vargas Llosa que por qué le había pegado un puñetazo a su amigo Gabo. Ha habido un incidente, efectivamente, pero que no tiene, en fin, características ni literarias ni políticas, como han dicho los periódicos, ¿no? Mario le pegó porque sintió que Gabo había hecho algo tremendo con Patricia. Patricia era todavía la esposa. Un incidente sentimental, según el periodista Jaime Bailey, es lo que desencadenó el puñetazo, rompiendo una larga amistad e iniciando un largo silencio de casi 50 años. Mario no habla del tema porque, en cierto modo, le abochorna reconocer que actuó mal. Gabo tampoco habló, pero sí se hizo esta fotografía en la que, curiosamente, sale sonriendo. Esa sonrisa revela que Gabo no era culpable, porque sabe que no ocurrió la traición que Mario se imaginó, pero que Mario siempre fue muy celoso y un poco violento. Es la conclusión a la que ha llegado Bailey tras hablar durante años con el entorno de los dos escritores, y ahora ha reconstruido la historia en esta novela. Nadie quería escribir la novela sobre el puñetazo por miedo a los Vargas Llosa y a los García Márquez, que son muy poderosos en la industria editorial. Pero él lo ha hecho. Ha escrito este libro sobre dos genios que en el ámbito privado no siempre se comportaban de manera genial. Bien. Cuesta creerlo, pero a veces ocurre, ¿sí? El gran Pushkin también terminó en un duelo por una mujer. A veces ocurren cosas que no se explican con la razón, sino con el corazón. La versión, aquí en este vídeo que acabamos de ver, no hay detalles, pero la versión que es bastante conocida sobre por qué se enfadó tanto Vargas Llosa en ese cine donde se encontraron en la Ciudad de México en febrero de 1974, es que en ese momento Vargas Llosa había hecho un viaje en barco y se había enamorado de otra mujer. Había dejado a su esposa, Patricia. Y un día Patricia estaba en España, García Márquez, las familias, los matrimonios eran amigos incluso. García Márquez se ofreció para llevarla al aeropuerto, él se confundió, tomó el camino equivocado, por su culpa la mujer de Vargas Llosa perdió el vuelo, se tuvo que quedar una noche más en Madrid, y empezaron a aparecer las suspicacias sobre lo que pasó y lo que no pasó, y sobre lo que se dijo y no se dijo. Pero las malas lenguas comentan que después de haberle dado el puñetazo en el cine, Vargas Llosa le dijo a García Márquez, que estaba en el suelo tendido, ¿sí? El puñetazo fue violentísimo. De hecho, Vargas Llosa en su juventud había practicado boxeo, así que podemos imaginar que alguien que había practicado boxeo pega bastante fuerte. Vargas Llosa le dijo a García Márquez, esto es por lo que y aquí hay dos versiones, dijiste a Patricia, y la otra versión dice, hiciste a Patricia.
al fin y al cabo, un culebrón, al fin y al cabo, una historia que se emparenta un poco con el realismo mágico, ¿sí? Donde la ficción y la realidad se confunden un poco. Tenemos que ir terminando. Queda despejada entonces la duda o parte de la duda. Y vamos a terminar con 2 minutos más, Katia, y terminamos con frases célebres que hemos seleccionado de estos dos grandes escritores. García Márquez dice: la sabiduría nos llega cuando ya no sirve de nada. Hermosa frase que me recuerda un poco al dicho que tienen los rusos, ¿sí? Si la juventud supiera, si la vejez pudiera. Otra frase hermosa: un hombre solo tiene derecho de mirar a otro hacia abajo cuando tiene que ayudarlo a levantarse. El secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad. Tristísima frase, pero no deja de ser real. Y lo único que me duele de morir es que no sea de amor. Y de Vargas Llosa hemos seleccionado frases con más compromiso político, como no podía ser de otra manera. Seríamos peores de lo que somos sin los buenos libros que leímos, más conformistas, menos inquietos e insumisos, y el espíritu crítico, motor del progreso, ni siquiera existiría. Lo mejor que me pasó en la vida fue aprender a leer, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Y con esto me despido, les agradezco una vez más el tiempo invertido, el respeto, ¿sí? Se aprecia mucho el silencio en este tipo de charlas. Y también muchísimas gracias a Katia por darme la oportunidad de hablar de estos temas apasionantes y poder compartir algunas curiosidades de dos de mis escritores favoritos. Me olvidé de mencionar que también, para empezar con la obra de García Márquez, hay un libro no tan conocido, pero que también me gusta mucho, es el libro 12 cuentos peregrinos. Son cuentos hermosos, no muy largos, y que también podría ser una forma para empezar. Si hay alguna pregunta, muchas gracias por los elogios y los comentarios positivos. Si hay alguna pregunta, aquí estamos a disposición. Katia. Sí, pues muchas gracias por esta charla tan entretenida y útil a la vez, como la obra misma de Mario Vargas Llosa, que no solamente transmite la pasión o sensación, sino también la razón, ¿sí? Y las cosas esas de juegos mentales que nos gustan mucho, ¿sí? A la gente con cierta tendencia esa, al conocimiento. Sí, como siempre, sí, para terminar la charla de nuestro ciclo, sí, vamos a terminar con un quiz, con una викторина, como lo лlamamos en руso, ¿sí? И проверим сейчас, насколько хорошо вы усвоили сегодняшний материал, насколько глубоко вы погрузились в миры Маркеса и Варгаса Llosa. Вот. И в качестве приза для того, кто окажется не только самым правильным, но и самым быстрым, будет курс в записи, который мы когда-то проводили вместе с Мауро, который называется «Cinco movimientos políticos que sacudieron América Latina». Así, то есть это такое интеллектуальное путешествие по самым значимым политическим движениям Латинской Америки, которые развивались в 20 веке в Аргентине, Колумбии, Перу, Мексике и Венесуэле. Да, соответственно, 5 лекций в записи с Мауро, посвященные как раз-таки этим 5 странам и 5 политическим движениям, которые определили зачастую устную сторону развития этих стран. Да, более подробная информация об этом курсе доступна по QR-коду, либо по ссылке, которую я сейчас выслала в чате, поделилась в чате. Кому интересно, можете задавать вопросы, смотреть на сайте и обращаться к администратору
если есть какие-то сомнения. Вот, поэтому сейчас мы переходим к игре, и победитель этой игры в подарок получит доступ как раз к этому курсу, к лекциям и к заданиям этого курса с Mauro. Vale, Mauro, entonces... Vale, Katia, ¿te tengo que dar hacerte anfitrión o ya no, lo tienes? lo soy ya. De acuerdo. Muchas Sí. gracias a todos una vez más. Buenas tardes, un abrazo y mucha suerte en el juego para todos. Vale, entonces yo comparto ya mi pantalla, ¿sí? Con el juego. Sí, para unirse al juego, sí tenéis que pasar con el QR código que veis en la pantalla, ¿sí? O introducir el número que está en la pantalla en la página web que se llama play.myquiz.ru. Да, то есть, чтобы зайти в игру, в которой сможет принять участие 35 человек, нужно отсканировать QR-код на экране, либо, вот сейчас я еще поделюсь ссылкой в чате, и пройти, соответственно, с ваших телефонов или компьютеров в эту сессию. Так что у нас сейчас техническая пауза, ждем, чтобы все, кто хочет, зашли. Я сейчас найду, куда потерялся у меня чат, и вышли в чат. Ссылку, если сложно, не получается пройти по QR-коду. Так, вот чат. Так, и еще поставим сейчас музычку для хорошего настроения, и будет вам счастье. Если у кого-то еще остались какие-то вопросы, интересы, можете писать в чат, с удовольствием отвечу, пока мы ждем всех участников. Ну что же, у нас уже 20 человек. Начинаем игру, или кто-то еще там бьется над доступом к игре? Если что, пишите в чат. Уже 22 сразу стало. Угроза подействовала. Ну что же, начинаем, да, чтобы сильно не задерживать тех, кто рассчитывал на 1,5 часа. И что, ну что же, запускаемся. Итак, Марио Варгас Llosa fue presidente de Perú, candidato a presidente, ministro de Cultura, autor de un golpe de Estado. Так, вижу, что все 22 человека ответили. Так что, конечно же, до президентства он не дошел, ему не хватило совсем чуть-чуть. В 90-м году он проиграл президентские выборы во втором туре Альберту Фухимори, который потом 10 лет правил балом в Перу. И да, министром культуры он не был, так что 72% ответили правильно, поздравляю. Идем дальше. La relación de Gabriel García Márquez con Fidel Castro fue... Ну что ж, у нас уже 22 человека. Идем, смотрим результаты. Конечно, это была очень крепкая, очень тесная дружба до последних дней кубинского лидера, до смерти Фиделя Кастро.
Поэтому они не только переписывались, они часто встречались. Габриэль Гарсия Маркес часто приезжал на Кубу, он там создал школу журналистики, был какие-то курсы иногда. Да, то есть сотрудничество было такое очень тесное и плотное, и Мауро об этом очень подробно рассказывал сегодня. Так, я вижу снова Даниэля. Неужели Даниэль снова сегодня решил обыграть всех и забрать вожделенный приз? Ну да посмотрим. У нас еще впереди 8 вопросов. Vargas Llosa se casó con una tía, una tía y una prima, la ex mujer de García Márquez. Все ответили. Итак, кто же это? Конечно же. Он сначала женился на своей тете, но это была не родная тетя, да, то есть это жена, молодая жена одного далекого дядюшки, которая осталась вдовой, и, соответственно, с ним с этой тетушкой он подружился. И потом он расстался с тетушкой, чтобы жениться на своей двоюродной сестре Патрисии, да, которая как раз-таки изображена на картинке. Поэтому это и тетушка, и двоюродная сестра стали его женами. Cien años de soledad se publicó por primera vez en... Так, последний участник, пожалуйста, отвечаем. Или он уже отсоединился? Все, идем дальше. Итак, конечно же, помните эту историю, которую рассказывал Мауро, как им не хватало денег, чтобы отправить рукопись в Аргентину из Мексики. Именно в Аргентине Гарсия Маркес нашел издателя, который был готов опубликовать его роман «Cien años de soledad». И именно там, в Аргентине, вышло его первое издание. На картинке как раз-таки изображена обложка этого самого первого издания «Cien años de soledad». Так, лидеры у нас немножко поменялись. Ну что же, идем дальше. El realismo mágico es un movimiento literario que... Ну что ж, мне кажется, у нас уже 21 человек, так что смотрим, конечно же. Магический реализм ассоциируется прежде всего с именем Габриэля Гарсия Маркеса, главного представителя этого направления движения. Не факт, что он был создателем этого направления, так как были уже предшественники в этом направлении. Вот. Конечно же, Марио Варгас Llosa вообще никак не связан с магическим реализмом. Он писал все-таки художественные книги, романы без магических элементов. И про то, родился ли магический реализм с рассказами Хулио Кортасара или с романом Педро Парамо, Хуана Рульфо. Мы об этом не говорили, поэтому единственный правильный ответ из представленных – это, конечно же, Гарсия Маркес. Seguimos. Gracias al boom latinoamericano, что произошло? Ну что же, мне кажется, уже все ответили. Смотрим на ответ. Конечно же, благодаря латиноамериканскому буму
в Европе возникла мода на латиноамериканских авторов, которых стали активно везде публиковать большими тиражами. Читатели просто выхватывали с руками все с латиноамериканскими названиями и именами. Поэтому, конечно же, и в принципе интерес к Латинской Америке, к латиноамериканской литературе, он во многом был обусловлен Кубинской революцией, которая разразилась в 1959 году, как мы помним. И вот в 60-е годы появляется вот эта яркая плеяда писателей, ярких произведений, которые как раз-таки легли в основу латиноамериканского литературного бума. Во многом интерес к этому буму был подготовлен Кубинской революцией, в том числе. Ну, поехали дальше. La novela de Vargas Llosa, La fiesta del chivo, trata sobre... Ну что же, заканчиваем, уже отправляем ответы. Я сейчас закрываю этот вопрос. Похоже, кто-то останется с неотвеченным вопросом. Да, безусловно, речь идет о доминиканском диктаторе Рафаэле Трухийо, о чем рассказывал Мауро. И именно в Доминиканской республике Марио Варгас Llosa в том числе провел много времени, много месяцев, как в работе над романом, так и отдыхая. И сейчас, как вы знаете, он получил доминиканское гражданство в том числе. Итак, дальше. El caso Padilla fue. Ну что же, смотрим на ответ. Конечно же, Падilla – это был кубинский поэт, как вы можете помнить, знать, который был заключен в тюрьму из-за критики режима, который он себе позволил в одном из изданий. Да, обвинили его в том, что он был шпионом США, что, конечно же, абсолютная ложь, тогда как все понимали, что в тюрьму он попал из-за цензуры. Да, и именно этот случай, который произошел в 1971 году, стал такой вот точкой отсчета, когда многие латиноамериканские интеллектуалы стали отворачиваться от Кубинской революции, от Фиделя Кастро. И это вот начало такого раскола также в дружбе между Габриэль Гарсиа Маркесом и Марио Варгас Llosa. Да, Марио Варгас Llosa, конечно же, абсолютно не поддержал кубинский режим и написал письмо протеста против ареста Падилли, тогда как Габриэль Гарсиа Маркес предпочел остаться на стороне Кубы. Да, очень важный такой исторический эпизод. La primera novela de Vargas Llosa fue. Итак, заканчиваем отвечать на 9-й, предпоследний вопрос и смотрим ответ. Конечно, «La ciudad y los perros». Факт из жизни, из биографии, собственно, Марио Варгас Llosa, когда он учился в военной академии, который лег в основу этого романа,
«Город и псы», «La ciudad y los perros», который Мауро рекомендовал для прочтения, как один из таких довольно доступных романов Варгас Llosa. Y последний вопрос. La última pregunta, барабанная дробь. Cuando escuchamos el apellido Buendía y el pueblo Macondo, inmediatamente pensamos en... Итак, последние участники отвечаем. И, конечно же, кто это у нас? Гарсия Маркес, безусловно. Макондо, изобретение, да, вымышленный город, в котором происходят действия «Cien años de soledad». Это, конечно, изобретение Маркеса, и многие считают, что в основу Макондо легли его детские воспоминания о городке его бабушки-дедушки, в котором он рос, Аракатака, да, в котором Мауро был, и был приятно удивлен, что нет музея, и что были попытки переименовать Аракатаку в Макондо в честь о великом писателе, но местные жители воспротивились этому. То есть Макондо – это, конечно же, символ Габриэля Гарсия Маркеса, символ магического реализма, да, обязательный такой литературный практически уже персонаж. Ну что же, о счастье, о чудо, победителем у нас стал Альматик. Поздравляю, наконец-таки, заслуженная победа. Альматик, напишите мне, пожалуйста, личное сообщение, вот, и я, соответственно, вам подскажу, где, как забрать ваш приз. Но Ксения, Анна, Эли, Даниэль, тоже вообще все большие молодцы, кто слушал, кто участвовал, кто досидел с нами до конца. И на этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу встречу. В следующую субботу состоится последняя лекция этого цикла летнего, которую проведу я. И лекция будет посвящена латиноамериканским диктаторам, латиноамериканским диктатурам. Почему, расскажу вам на следующей лекции. Это безумно увлекательно. Это просто какой-то латиноамериканский сериал, сборище невероятных фактов, сумасшедших каких-то событий, о котором поговорим в следующую субботу в 4 часа, как обычно. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao. Adiós.